सत श्री अकाल दोस्तों, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं हाँ धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर हाँ पुआधी टीवी का खास प्रोग्राम, जिसके विच हमें गलबात करे करा किसी खास मुद्दे के ऊपर, किसी खास जेड़े कि समाजिक पक्ष के ऊपर और किसी खास शख्सियत के गैल। सो इस तरह अज फिर गलबात करांगे किसानी अंदोलन के ऊपर। किसानी अंदोलन का जो किसानी संघर्ष आ उसकी मौजूदा परिस्थितियाँ की आ और उसके शुरू होने के विच जो किसानी संघर्ष आ उसके संगठन के विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने अहम भूमिका निभाई आ और हुण जिहड़े किसानी संघर्ष आ उसके बाद आने वाले भविख के विच इसका पंजाब की राजनीति पर या फिर पंजाब के लोगों पर किस तरह का प्रभाव पवेगा। सो यो सारियां गल्लां बातां करांगे सुच्चा सिंह जी के गैल। सुच्चा सिंह जी के बारे में जिवें तुहानूं थोड़ी गलबात दसां तां सुच्चा सिंह जी बतौर प्रिंसीपल चरनाथल कलां ते 2016 के विच जून के विच जिहड़े रिटायर होए थे और जुलाई 16 ते जिहड़े कि सुच्चा सिंह जी नाल गैल की गैल किसानी संघर्ष के विच भी एक्टिव हो गए थे। हौली हौली जिहड़े किसान नेता थे उन्हां के गैल संबंध पहला ही ते इन्हां के, पर हौली हौली जिहड़े कि अपनी जिहड़ी कि कारगुजारी आ वो किसानी संघर्ष के विच जो करन लग गए थे। पर हुण जद किसानी संघर्ष एकदम उठ्या, इस किसानी संघर्ष के विच सुच्चा सिंह जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि जो जमहूरी अधिकार पंजाब के जिहड़े जिला कमेटी आ उसके भी मेंबर हैं, तां करके मतलब कि ये किसानी संघर्ष के प्रति भी पूरी अपने सेवावां निभा रहे हैं। सो गलबात करांगे सुच्चा सिंह जी के गैल। तो सब तो पहला कर लिए स्वागत अपने मुख्य मेहमान सुच्चा सिंह जी का। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। तो सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी सत श्री अकाल ਜਿਹੜੇ इस चैनल ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं जी। सुच्चा सिंह जी, सब तो पहला मेरा सवाल यही है कि किसानी संघर्ष है जिहड़ा अज बहुत वड्डे पद्धर ते पहुँच चुका है जी, ते तकरीबन विश्व लैवल ते जिहड़ियां कि गल्लां हो रहीआं ने किसानी संघर्ष दी, किसानी संघर्ष दी होंद नूं जिहड़ा कि दूजे देशां विच भी मन रहे ने लोग। ते नौम चमस्की वर्गे जिहड़े कि एक विश्व प्रसिद्ध राइटर ने वो भी किसानी संघर्ष बारे अज लिखदे ने कि जेकर किसी ने हुण तक जिहड़ी कि बुरजुआ जमात है उसनूं सीधी टक्कर दित्ती है तां अज किसानी संघर्ष नहीं दित्ती है। तां इस तरह दीयां गल्लां जिहड़े नौम चमस्की वर्गे वड्डे राइटर भी अज कर रहे ने। बदौलत की है कि किसानी संघर्ष बहुत वड्डे लैवल ते पहुँच चुक्या है। तां किसानी संघर्ष जदों शुरू होया ਉਹਨੂੰ शुरू होने किहो जिहियां परिस्थितियां ने काम करिया कि ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ 6 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 10 ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝੋ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 14/8 ਨੂੰ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ C2 + 50% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 3 ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 95% ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ 100%। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, UP 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ WTO ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ BJP ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ WTO ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ IMF ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ।
ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਕਲਿੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।